Hey guys, welcome to Gyan Barta and welcome to the special class for upcoming PNRD exam. Azir class to আমি discuss করিম constitutional body election এর উপৰত গতিকে বলকচোন ক্লাসটো স্টার্ট করো constitutional body এতিয়া constitutional body মানে নো কি constitutional body আৰু non constitutional body দুটা আছে constitutional body যত যিবোৰ সংবিধানত উল্লেখ আছে যিবোৰৰ কথা যেনে এটা ইলেকশন কাগ এইবোৰৰ কথা সংবিধানৰ উল্লেখ আছে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদবোৰত উল্লেখ আছে গতিকে এইবোৰ হৈছে কনস্টিটিউশনাল বডি এতিয়া আমি জানো হক ইলেকশনৰ ওপৰত কিছু কথা The general election is held on the basis of adult suffrage. সাধাৰণ নিৰ্বাচন কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় adult suffrage বা universal adult franchise. Universal adult franchise বা adult suffrage হৈছে এটা পলিটিক্যাল টাৰ্ম যি আমাক ভোটদান কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰে. It gives right to vote to all adult citizen irrespective of caste, creed, etc. So জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমাক adult suffrage ভোটদান কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰে. Every person who is a citizen of India and not less than 18 years of age is entitled to vote at the election provided he is not disqualified by law. প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিক যাৰ বয়স 18 বছৰৰ কম নহয় সকলোৱে কি কৰিব পাৰে ভোটদান কৰিব পাৰে In order to supervise the entire procedure and machinery for election and for some other ancillary matters, the Constitution provides for this independent body called Election Commission, Article 324. সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ নম্বৰ 324 অনুসৰি এটা স্বতন্ত্ৰ বডি গঠন কৰি দিয়া হৈছে যিটোৱে গোটেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সুপাৰভাইজ কৰিব চোৱাচিতা কৰিব আৰু হে হৈছে ইলেকশন কমিশন The Election Commission was established on 25th January 1950 under Article 324 of the Constitution. ভাৰতীয় সংবিধানৰ 324 নম্বৰ অনুচ্ছেদ অনুসৰি 1950 চনৰ 25 জানুৱাৰীত ইলেকশন কমিশন গঠন হৈছিল Election Commission. The Election Commission consists of a chief election commissioner and two other election commissioner. Election Commission নিৰ্বাচন আয়োগ এজন chief election commissioner থাকে আৰু দুজন election commissioner থাকে. Since 1950 to 15 October 1989, the Election Commission was single member body consisting of the chief election commissioner. 1950 চনৰ পৰা 1989 চনলৈ ইলেকশন কমিশন মাত্ৰ এজন মেম্বাৰেৰে গঠন হোৱা আছিল আৰু সেইজন আছিল চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ On 16 October 1989, the President appointed two more election commissioners to cope with the increased work of election commission on account of lowering the voting age from 21 to 18. কিন্তু 16 অক্টোবৰ 1989 চনৰ পৰা কি হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দুজন নিৰ্বাচনী বিষয়া নিয়োগ কৰিলে কাৰণ সেই সময়ত কি হৈছিল 1989 চনৰ পৰা ভোটিং এজটো কম কৰি দিয়া হৈছিল আগতে 21 বছৰত ভোট দিব পাৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা 18 বছৰত ভোট দিব পৰা হ'ল সো বহুখিনি মানুহ ভোটদান কৰাৰ আন্ডাৰত সোমাই গ'ল আৰু কামবোৰো বাঢ়ি গ'ল ইলেকশন কমিশনৰ সো এই কামখিনি চোৱাচিতা কৰিব পৰা কাৰণে দুজন বিষয়া নিয়োগ কৰিব লগা হ'ল The President appoints the Chief Election Commissioner who has a tenure of 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. President নিয়োগ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে Chief Election Commissionerক আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল হৈছে 6 বছৰ আৰু 65 years, whichever is earlier. যদি তেওঁৰ 6 years তো আগে হৈ যায় তো 6 yearsত কাৰ্যকাল শেষ হ'ব কিন্তু যদি 6 years নহলেও তেওঁৰ যদি 65 years তো আগে হৈ যায় তেতিয়াই তেওঁৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব তাৰপাছত কি কৈছে The Chief Election Commissioner can be removed from his office only in a manner on the grounds prescribed for removal of the judge of the Supreme Court. Supreme Courtৰ জজক অপহৰণ কৰাৰ পদ্ধতি যি হে Chief Election Commissioner ক্ষেত্ৰটো সেম Other election commissioner can be removed by the president on the recommendation of the chief election commissioner. কিন্তু other election commissioner দুজনক ৰিমুভ কৰাৰ অপহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেসিডেন্টে অপহৰণ কৰে কিন্তু তেওঁৰ ৰিকমেন্ডেশন কাৰ পৰামৰ্শ মতে চিফ ইলেকশন কমিশনাৰৰ পৰামৰ্শ মতেহে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অপহৰণ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি কিছু এমসিকিউজ ডিসকাস কৰিম ইলেকশনৰ ওপৰত ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন who was the first chief election commissioner of India প্ৰথমজন chief election commissioner কোন আছিল H.S. Burma V.S. Sampath Sukumar Sen Sunil Arora and the correct option is option C Sukumar Sen Next, which article in the Indian Constitution provides for the Election Commission? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কথা উল্লেখ কৰিছে?
অপশ্যন দিয়া হৈছে আৰ্টিকল 329, আৰ্টিকল 324, আৰ্টিকল 350, আৰ্টিকল 378. আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যন বি আৰ্টিকল 324. Next question. Currently there are members in election commission. Currently election commissioner member কেইজন 2, 3, 4, 5. গম পাইছে চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি 3 members. এজন চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকে আৰু দুজন ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকে. নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য টেনৰ অফ অফিচ ফৰ দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ? চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ? অপশ্যন দিয়া হৈছে 5 years of 65 years, 6 years or 60 years, 6 years or 65 years, 5 years or 63 years. আৰু কাৰেক্ট অপশ্যনটো নিশ্চয় গম পাইছে অপশ্যন চি 6 years or 65 years. Next, who was the first woman to become a chief election commissioner of India? প্ৰথমজন মহিলা চিফ ইলেকশ্যনাৰ কমিশ্যনাৰ কোন আছিল? অপশ্যন দিয়া হৈছে V.S. Ramadevi, G.D. Das, S.K. Bedi, R.M. Neelam. And the correct option is option A, V.S. Ramadevi. And she occupied the office from 26 November 1990 to 11 December 1990. অতি কম সময়ৰ কাৰ্যকাল আছিল তেওঁৰ. Next, question number 6. For the election commission at the district level, who acts as the district returning officer? কি কৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কামখিনি কোনে কৰে? অপশ্যন দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ, পুলিচ কমিশ্যনাৰ, তহচিলদাৰ, ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ. এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন এ ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ. নেক্সট কুৱেশ্যন, লাষ্ট কুৱেশ্যন বাট নট দ্য লিষ্ট. হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া? বৰ্তমান চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কোন ভাৰতৰ? অপশ্যন দিয়া হৈছে ওম প্ৰকাশ ৰাৱত, H.S. Barma, সুনীল আৰোৰা, নবীন চাওলা. এণ্ড দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন চি সুনীল আৰোৰা. তেওঁ কাৰ্যকাল গ্ৰহণ কৰিছে 2018 চনৰ 2 ডিচেম্বৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ আছে. আৰু দুজন তেওঁতো চিফ ইলেকশ্যন সুনীল আৰোৰা হৈছে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আৰু বাকী দুজন ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ আৰু সুশীল চন্দ্ৰ. এইখিনিয়ে আছিল আজি ইলেকশ্যনৰ ওপৰত এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু MCQs.